محترمہ حلیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر خان کا یہ کہنا کہ 2025 تبدیلی کا سال ہے، اس حوالے سے صحافیوں سے گفتگو کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں ان کی اس گفتگو کی طرف اور پھر اس پر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہیں۔ اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہائی کورٹ میں گیا تو وہاں پہ جا کر وہ دم توڑ گیا۔ یہی ہوگا توشہ خانہ 2 سے۔ لیکن آپ کو ایک اور کیس کا پتہ ہے، القادر، جو ایک فلاحی ادارہ ہے اور جس کی میں یہ بتا دوں کہ وہاں پہ جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ سارے اسکالرشپ کے اوپر ہیں۔ اب یہ عمران خان کو انہوں نے سزا دینی تھی کوئی ہفتہ پہلے، 10 دن پہلے۔ اب وہ سزا چلی گئی ہے، جو عمران خان کو سزا ملنی ہے وہ ملنی ہے 6 تاریخ کو۔ اب 6 تاریخ کو جب عمران خان کو سزا ملے گی، جو یہ جج صاحب دیں گے سزا آ کے، اس کے بعد وہ جائیں گے، یہ کیس چلا جائے گا ہائی کورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں ہمارے لائرز کہتے ہیں کہ کم سے کم 6 ہفتے سے 7 ہفتے لگیں گے۔ اس کا مطلب ہے فروری کی آخر تک یہ ہائی کورٹ کے اندر جائے گا۔ جب ہائی کورٹ کے اندر جائے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو گھسیٹنا ہو تو اس کو کئی مہینے گھسیٹ سکتے ہیں، اور اگر اس کے اوپر، اس احمقانہ کیس کے اوپر فیصلہ دینا ہو تو جج دنوں کے اندر دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو کیسز ہیں، عمران خان نے جو اس کے اوپر کہا ہے کہ پہلے بھی جوڈیشری کا ہمیں افسوس یہ ہو رہا ہے کہ نہ تو صرف آپ پاکستان کے آگے بلکہ ساری دنیا کے آگے ہماری جوڈیشری کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ ہماری جو ججز یہ سزائیں دیتے ہیں جیل کورٹ میں، یہ بھی کیس جا کے ختم ہو جائے گا۔ جبکہ یہ کیس جا کر ہائی کورٹ میں ختم ہو جائے گا، عمران خان سوال یہ پوچھتے ہیں کہ عمران خان یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ مجھے ڈیل کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ میرے سارے کیسز کے اوپر فیصلہ مجھے اپنے، جو میں 1.5 سال سے 2.5 سال سے اپنے کیسز کا سامنا کر رہا ہوں، جو میں نے جیل کاٹی ہے 1.5 سال، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کے ساتھ ڈیل کر کے نکلوں؟ نہ مجھے کسی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں نہ مجھے کوئی باہر کے بیرون ملک مجھے رہا کروا رہے ہیں، کیونکہ میں اپنے کیسز خود سامنا کر کے، میں نے جیل کاٹی ہے، میں نے ان کیسز کا سامنا کیا ہے، اور جب میرے کیسز ختم ہو گئے تو اس نہج پہ آ کے میں ڈیل نہیں کوئی کر رہا۔ میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، چاہے وہ یہاں پہ ہو اس جو جیل کورٹ میں، اور چاہے ٹرائل کورٹ میں ہو یا جا کر ہائی کورٹ میں ہو۔ تو یہ تو عمران خان نے اپنے کیسز کے بارے میں کہہ دیا۔ باقی جو کیسز ہیں عمران خان کے، وہ آپ کو پتہ ہے 9 مئی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کا تعلق ہے 26 نومبر سے۔ 9 مئی کے بارے میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ 9 مئی جنہوں نے CCTV فوٹیج چرائی ہے انہوں نے 9 مئی کرایا ہے، کیونکہ پہلے یہ بتا دیں کہ 9 مئی کے واقعات، 4 بلڈنگ جلانے کا جتنا ماتم کیا گیا ہے، 10,000 لوگوں کو 9 مئی کے 6 بلڈنگ جلانے کے لیے 10,000 لوگوں کو آپ نے حراست میں لے لیا۔ اور یہ بھی بتا دیں کہ جن لوگوں نے پارٹی چھوڑ دی ان کو کیسے آپ نے ان کیسز سے معاف کر دیا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سارا 9 مئی کا جو قصہ تھا عمران خان اور ان کی پارٹی کو کرش کرنے کا تھا۔ اب 9 مئی کو ان کو خود ہی سنبھالنا ہے۔ آپ یہ جو کچھ اس سے فائدے اٹھانے تھے آپ نے اٹھا لیے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ ان کے 2 ہی مطالبات ہیں۔ انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن بنائے سپریم کورٹ کے 3 سینئر موسٹ ججز سے، وہ اس کی تحقیقات کریں گے، اور ان کے اندر 26 نومبر کو بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے کہ آپ 26 نومبر ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے جس کے اوپر سنائپر رائفل سے آپ نے سنائپرز اوپر بٹھا کے، بلڈنگز کے اوپر بٹھا کر آپ نے نہتے لوگوں کو جو پرامن احتجاج کے لیے آئے تھے، جس کے اندر خواتین شامل تھے، جس میں ہم بھی شامل تھے۔ میری بہن کی
16 साल की नवासी भी शामिल थी। क्या हम सारे अपने बच्चे इसलिए लेकर गए थे कि स्नाइपर राइफल से ऊपर से गोलियां चलें और किसी को अपनी जद में ले लें? इसलिए 9 मई को जो 26 नवंबर को हुआ है, उसके अंदर कई लोग, लातादार लोग इस वक्त मिसिंग हैं। ये मिसिंग लोग किधर हैं? इमरान खान कह रहे हैं कि लाल मस्जिद की तरह हमें खदशा ये है कि ये कहीं जाकर इनको दफना दिया गया है। उनके लवाहिकीन उनको ढूंढ रहे होंगे और इस वक्त उनको डराया जा रहा है। यहाँ इस वक्त जो शहीद हुए हैं, जिनका पता है, आप उनके घरों में जाके उनको डरा रहे हैं। लेकिन हमने ये फैसला किया है, हम कल अलीस सती के घर भी गए थे, हमने ये किया है कि जब वो बेचारे वो सिक्योरिटी गार्ड हैं यहाँ पे नाजरा के अंदर, उनके वालिद, आप मुझे बताएं उनको धमकाएंगे आप? हम उनकी हिफाजत करेंगे क्योंकि वो बेगुनाह है। एक बच्चा उनका शहीद हुआ है, उसके ऊपर से जाके उनके घरों के ऊपर हम जब वहाँ बैठे हुए थे, एक या नामालूम किस्म का शख्स बाहर फिर रहा था। क्या आप अपने मुल्क के अंदर हम दहशत कर दें? आप हमारे बॉर्डरों की फिक्र करें जाकर। हमने इमरान खान को बताया कि वहाँ पे इनके घरों के पीछे नामालूम शख्स आ रहे हैं, लोगों को फोन कर नामालूम शख्स तंग कर रहे हैं। आप ये बंद करेंगे? आप नहीं तंग करेंगे, आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि हम इनकी हिफाजत करेंगे। इसलिए जो आगे के लिए जो इमरान खान का जो लाएमल है वो सिर्फ ये 2 बातें हैं। उन्होंने फिर से रिपीट किया है कि जो ये बातचीत कर रहे हैं, या हुकूमती कोई जो मुज़ाकरात, जो पीटीआई की टीम कोई हुकूमती टीम के साथ मुज़ाकरात करने लगी है, कहते हैं उन्होंने भी तो किसी से अप्रूवल लेकर ही बैठेंगे ना। वो नवाज शरीफ और जरदारी से नहीं अप्रूवल ले ले, जहाँ से उनको अप्रूवल आना है वो बता दें उनको क्या चाहिए। हमारे 2 ये मुतालबात हैं कि जुडिशल कमीशन बनाएं और ये बेगुनाह लोग जो आपने जेलों में भरे हुए इनको रिहा करें। जब इनको रिहा कर देंगे फिर आपने अगर बात करनी होगी मेरे से बात करें। और वो फिर से उन्होंने दोहराया है, वो बनी गाला हाउस अरेस्ट में नहीं जाएंगे, वो अपने केसेस का सामना करेंगे इधर भी और हाई कोर्ट में भी, और वो जेल में रहेंगे। जब वो रिहा होंगे तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल आजाद होकर सीधा अडयाला से इंशाल्लाह निकलेंगे। मेहरबानी। इमरान खान ने अलीमा खान के जरिए भेजे गए अपने 30 दिसंबर 2024 के इस पैगाम में नहायत अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो मबजूल कराई है, जिसमें उनका कहना था कि वो लोग जिन्हें 9 मई के हवाले से मुजरम ठहराया गया और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया, उनके केसेस भला क्यों कर ख़त्म हो सकते थे? वो किस कानून, किस असूल के तहत मुआफ़ किए गए? इससे हुक्मरानों की बददियानती साबित नहीं होती क्या? इस पर नाज़रीन आप भी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दूसरा अहम नुक्ता जिस पर मोहतरम इमरान खान साहब ने बात की वो ये कि जो शख्स पिछले 2 साल से जेलें भुगत रहा है और जो माजी के सियासतदानों जिनमें आसफ जरदारी और नवाज शरीफ जैसे शामिल हैं की तरह एक दिन भी बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल तक नहीं गया, ऐसा शख्स भला कैसे कोई डील कर सकता था? तीसरा अहम नुक्ता जिस पर खान ने तवज्जो मबजूल कराई है वो ये कि हुकूमत अब तक 9 मई की सीसी फुटेज क्यों नहीं पेश कर सकी। ये अपनी जगह एक नहायत अहम सवाल है जिसका जवाब हुकूमती जिम्मेदारान को ज़रूर देना चाहिए। इस सारे पस मंज़र में इमरान खान का ये कहना कि वो बनी गाला किसी सूरत नहीं जाएंगे और अपनी रिहाई तक जेल ही रहेंगे, बिलाशुबा एक दलेर, दयानतदार और अनकम्प्रोमाइज लीडर की निशानदही करता है। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र खान ये कहने में हक बेजानब है कि 9 मई के मुलजमान को फौरन रहा करके एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए ताकि वो इन वाक़यात की तहकीकात करके असल मुजरमान को कटहरे तक ला सके। आपकी इस बारे में क्या राय है ख़वातीनो हज़रात? ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा।